بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے جو پروگرام چل رہے تھے آپ لوگوں کے اذہان میں محفوظ ہوں گے. تاریخی پروگرام ہے، نایاب پروگرام ہے، کیونکہ یہ اب کھلے ہیں ان کے 70-75 سال کے مرنے کے بعد. جی ہاں، میرا مطلب ہے سعادت حسن منٹو کے حوالے سے. انہی کی کتابوں میں سے خالی بوتلیں، خالی ڈبے سے ماخوذ یہ افسانہ ہے اور سچائی جس کا نام ہے ٹوٹو. تو ٹوٹو کو بیان کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنے ریلیٹیوز میں جوڑ دیا کریں، اور پھر یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے اچھا ہی سنتے رہیں گے جیسے کہ میرے پچھلے پروگرام تھے. تو ہم شروع کرتے ہیں. ٹوٹو. میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی عورت جب ماں بنی تو کائنات کا رد عمل کیا تھا. دنیا کے سب سے پہلے مرد نے کیا آسمان کی طرف تمتماتی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کی سب سے پہلی زبان میں بڑے فخر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا کہ میں بھی خالق ہوں؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی. میرے آوارہ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا. بالکنی سے اٹھ کر اندر کمرے میں آیا. ٹیلی فون ضدی بچے کی طرح چلایا جا رہا تھا. ٹیلی فون بڑی مفید چیز ہے مگر مجھے اس سے نفرت ہے، اس لیے کہ یہ وقت بے وقت بجنے لگتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کرنے والے کو کیا پتا کہ جس کو کر رہا ہے اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے تو وقت بے وقت ہی ہوگا. چنانچہ بہت ہی بے دلی سے میں نے ریسیور اٹھایا اور نمبر بتایا. 4457 4 ڈیجٹ کا نمبر ہوا کرتا تھا اس وقت. دوسرے سرے سے ہلو ہلو شروع ہوئی. جھنجلا گیا. کون ہے؟ جواب ملتا آیا. میں نے آیاؤں کے طرز گفتگو میں پوچھا کس کو مانگتا ہے؟ میم صاحب ہے. ٹھہرو. ٹیلی فون کا ریسیور ایک طرف رکھا اور میں نے اپنی بیوی کو جو غالباً اندر سو رہی تھی آواز دی. میم صاحب، میم صاحب. آواز سن کر میری بیوی اٹھی اور جمائیاں لیتی ہوئی. یہ کیا مذاق ہے میم صاحب، میم صاحب. میں نے مسکرا کر کہا میم صاحب ٹھیک ہے، یاد ہے تم نے اپنی پہلی آیا کو کہا تھا کہ جب مجھے میم صاحب کے بدلے بیگم صاحب کہا کرو. تو اس نے بیگم صاحب کو یا بیگم صاحبہ کو بینگن صاحبہ بنا دیا. ایک مسکراتی ہوئی جمائی لے کر میری بیوی نے پوچھا کون ہے؟ دریافت کر لو. میری بیوی نے ٹیلی فون اٹھایا اور ہلو ہلو شروع کر دی. میں باہر بالکنی میں چلا گیا. عورتیں تو ٹیلی فون کے معاملے میں بہت لمبی ہوتی ہیں. چنانچہ 15-20 منٹ تک تو ہلو ہلو ہوتا رہا. میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون پر ہر 2-3 الفاظ کے بعد ہلو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس ہلو ہلو کے عقب میں احساس کمتری تو نہیں؟ بار بار ہیلو صرف اسے کرنی چاہیے کہ جسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی محمل گفتگو سے تنگ آ کر سننے والا ٹیلی فون چھوڑ دے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض عادت ہو. دفعتاً میری بیوی گھبرائی ہوئی آئی. سعادت صاحب، اس دفعہ معاملہ بہت سیریس معلوم ہوتا ہے. کون سا معاملہ؟ معاملے کی نوعیت بتائے بغیر میری بیوی نے کہنا شروع کر دیا. بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ گئی ہے.
पागलपन की भी कोई हद होती है। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि बात कुछ नहीं होगी, बस फुसरी का भगंदर बना दिया गया है। दोनों सरफिरे हैं। अजी हजरत कौन? मैंने बताया नहीं आपको? ओह, टेलीफोन ताहिरा का था। ताहिरा? कौन ताहिरा? मिसेज यजदानी? ओहो, मैं सारा मामला समझ गया, कोई नया झगड़ा हुआ होगा। नया और बहुत बड़ा। जाइए, यजदानी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करना चाहता है? मालूम नहीं। ताहिरा ने टेलीफोन छीन कर फकत मुझसे ये कहा कि भाभी जान जरा मंटू साहब को बुलाइए, खामखा मेरा मगज चाटेगा। ये कहकर मैं उठा और टेलीफोन पर यजदानी से मुखातिब हुआ। इसने सिर्फ इतना कहा, मामला बेहद नाजुक हो गया है, तुम और भाभी जान टैक्सी में फौरन यहाँ आ जाओ। मैं और मेरी बीवी जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करके यजदानी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हम दोनों ने यजदानी और ताहिरा के मुतालिक बेशुमार बातें की। ताहिरा एक मशहूर इश्क पेशा मूसीकार की खूबसूरत लड़की थी। अता यजदानी एक पठान आढ़ती का लड़का था। पहले शायरी शुरू की, फिर ड्रामा निगारी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी कहानियाँ लिखने लगा। ताहिरा का बाप अपने 8वें इश्क में मशगूल था और अता यजदानी अल्लामा मशरिकी की खाकसार तहरीक के लिए बेलचा नामी ड्रामा लिखने में। एक शाम परेड करते हुए अता यजदानी की आंखें ताहिरा की आंखों से चार हुई। सारी रात जाग कर इसने एक खत लिखा और ताहिरा तक पहुंचा दिया। चंद माह तक दोनों में नामो पैगाम जारी रहे और आखिरकार दोनों की शादी बगैर किसी हेलो हज्जत के हो गई। अता यजदानी को इस बात का बहुत अफसोस था कि इनका इश्क ड्रामे से महरूम रहा। यानी कोई पहले मना करता, कोई दरमियान में रकीब रोसे आता, मुश्किलात होती, वो भी रोती कमरे में, मैं भी रोता कमरे में, बड़े दिल जले अशा के तबादले होते और उसके बाद फिर शादी होती बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये तो सब कुछ आसानी से हो गया, लिहाजा मज़ा ही नहीं आया इश्क का। जो ताहिरा भी तबआन ड्रामा पसंद थी। इश्क और शादी से पहले सहेलियों के साथ बाहर शॉपिंग सेंटर को जाती तो इनके लिए मुसीबत बन जाती। गंजे आदमी को देखते ही उसके हाथों में खुजली शुरू हो जाती थी। मैं इसके सर पर एक धूल जरूर जमाऊंगी, चाहे तुम कुछ ही करो। वो धूल चपत होती थी, ज़हीन थी। एक दफा उसके पास पेटीकोट नहीं था जो साड़ियों के नीचे बांधते हैं। इसने कमर के गिर्द अजार बंद बांधा और इसमें साड़ी उड़स कर सहेलियों के साथ चल दी। क्या ताहिरा वाकई अज़ा यजदानी के इश्क में मुब्तला हुई थी? इसके मुतालिक वसूक के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। यजदानी का पहला इश्क़ खत मिलने पर इसका रद्द अमल गालिबन ये था कि दिलचस्प खेल है, क्या हर्ज है, खेल लिया जाए। शादी पर भी इसका रद्द अमल कुछ इसी किस्म का था। यूं तो मजबूत किरदार की लड़की थी, यानी जहां तक बाइस्मत होने का ताल्लुक है, लेकिन खलंडरी। और ये जो आए दिन इसका अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, तो मैं समझता हूं कि एक खेल ही था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और हालात देखे तो मालूम हुआ कि खेल बड़ी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। हमारे दाखिल होते ही वो शोर बरपा हुआ कि कुछ समझ में ना आया। ताहिरा और यजदानी दोनों ऊंचे ऊंचे सुरों में बोलने शुरू कर दिए। उन्होंने शिकवे, ताने, मैंने, पुराने मुर्दों पर नई लाशें, नई लाशों पर पुराने मुर्दे। जब दोनों थक गए तो आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई की नोक पलक निकलने लगी। ताहिरा को शिकायत थी कि अता स्टूडियो की एक वाहियात एक्ट्रेस को टैक्सियों में ले लिए फिरता है ये यजदानी। यजदानी का बयान था कि ये सरासर बहतान है। ताहिरा कुरान उठाने के लिए तैयार थी कि अता का इस एक्ट्रेस से नाजायज ताल्लुक है। जब वो साफ इनकारी हुआ तो ताहिरा ने बड़ी तेजी के साथ कहा, कितने पारसा बनते हो? ये आया जो खड़ी है, क्या तुमने उसे चूमने की कोशिश नहीं की? वो तो ऊपर से आ गई। यजदानी गर्जा, बकवास बंद करो। इसके बाद फिर वही शोर बरपा हो गया। मैंने समझाया, मेरी बीवी ने समझाया, मगर कोई असर ना हुआ। अता को तो मैंने डांटा भी,
ज्यादती सरासर तुम्हारी है, माफी मांगो और ये किस्सा खत्म करो। अता ने बड़ी संजीदगी के साथ मेरी तरफ देखा। सादत, ये किस्सा यूं खत्म नहीं होगा। मेरे मुतालिक ये औरत बहुत कुछ कह चुकी है, लेकिन मैंने इसके मुतालिक एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। इनायत को जानते हो तुम? इनायत? हाँ, वही प्लेबैक सिंगर, इसके बाप का शागिर्द। हाँ, अव्वल दर्जे का छठावा बदमाश है। मगर ये औरत हर रोज उसे यहां बुलाती है। बहाना यह है कि ताहिरा ने इसकी बात काट दी। बहाना माना कुछ नहीं। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अता ने इंतहाई नफरत के साथ कहा, कुछ नहीं। ताहिरा ने अपने माथे पर से बालों की झालर एक तरफ हटाई। इनायत मेरा चाहने वाला है, बस। अता ने गाली दी इनायत को मोटी और ताहिरा को छोटी। फिर शोर बरपा हो गया। एक बार फिर वही कुछ दोहराया गया जो पहले कई बार कहा जा चुका था। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत सालिसी की कोशिश की, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात, यानी 0 का 0। मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे अता और ताहिरा दोनों अपने झगड़े से मुतमईन नहीं। लड़ाई के शोले एकदम भड़कते और कोई मरई नतीजा, कोई खास नतीजा पैदा किए बगैर ठंडे हो जाते, फिर भड़काए जाते थे, लेकिन होता हवा कुछ नहीं था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अता और ताहिरा चाहते क्या हैं, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। 2 घंटे से बक बक और झक झक जारी थी, लेकिन अंजाम खुदा मालूम कहां भटक रहा था। तंग आकर मैंने कहा, भाई अगर तुम दोनों की आपस में नहीं निप सकती तो बेहतर यही है कि अलहदा हो जाओ। ताहिरा खामोश रही, लेकिन अता ने चंद लम्हात गौर करने के बाद कहा कि अलहदगी नहीं, तलाक। ताहिरा चिल्लाई, तलाक तलाक तलाक, देते क्यों नहीं तलाक? मैं कब तुम्हारे पांव में पड़ी हूं कि तलाक ना दो? अता ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, दे दूंगा और बहुत जल्द। ताहिरा ने अपने हाथों से उसी तरह बालों की झालर एक तरफ हटाई। आज ही दो। अता उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मैं काजी से बात करता हूं। जब मैंने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उठकर अता को रोका, बेवकूफ न बनो, बैठो आराम से। ताहिरा ने कहा, नहीं भाईजान, आप मत रोकिए। मेरी बीवी ने ताहिरा को डांटा, बकवास बंद करो। ये बकवास सिर्फ तलाक ही से बंद होगी। ये कहकर ताहिरा टांग हिलाने लगी, जो गुस्से में हिलाई जाती है। सुन लिया तुमने? अता मुझसे मुखातिब हुआ, फिर टेलीफोन की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं दरमियान में खड़ा हो गया। ताहिरा मेरी बीवी से मुखातिब हुई, मुझे तलाक देकर इस चड्डो एक्ट्रेस से ब्याह रचाएगा। अता ने ताहिरा से पूछा, और तू? ताहिरा ने माथे पर बालों के पसीने में भीगी हुई झालर हाथ से ऊपर की कि मैं तुम्हारे उसी यूसुफ सानी इनायत खान से। बस अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, हद हो गई, तुम हट जाओ एक तरफ। अता ने डायरेक्टरी और नंबर देखने लगा। पहले डायरेक्टरी हुआ करती थी टेलीफोन की, इतनी मोटी, जिसमें सबके नंबर लिखे हुए होते थे। अब तो आप गूगल से सब कुछ सर्च कर सकते हैं। जब वो टेलीफोन करने लगा तो उसने उसे रोकना मुनासिब न समझा। इसने 1-2 मरतबा डायल किया, लेकिन नंबर न मिला। मुझे मौका मिला तो मैंने उसे पुरजोर अल्फाज में कहा कि अपने इरादे से बाज रहो। मेरी बीवी ने भी उससे दरखास्त की, मगर वो ना माना। इस पर ताहिरा ने कहा, सफिया तुम कुछ ना कहो, इस आदमी के पहलू में दिल नहीं पत्थर है। मैं तुम्हें वो खत दिखाऊं कि जो शादी से पहले इसने मुझे लिखे थे। उस वक्त में इसकी दिल का करार, उसकी आंखों का नूर थी। मेरी जबान से निकला हुआ सिर्फ एक लफ्ज इसके तने मुर्दा में जान डालने के लिए काफी था। मेरे चेहरे की सिर्फ एक झलक देखकर ये बखुशी मरने के लिए तैयार था, लेकिन आज इसे मेरी जर्रा बराबर परवाह नहीं।
عطا نے ایک بار پھر نمبر ملانے کی کوشش کی. طاہرہ بولتی رہی میرے باپ کی موسیقی سے بھی اسے عشق تھا, اس کو فخر تھا کہ اتنا بڑے آرٹسٹ مجھے اپنی دامادی میں قبول کر رہا ہے. شادی کی منظوری حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کے پاؤں تک دابے, پر آج اسے ان کا کوئی خیال نہیں آیا. عطا ڈائل گھماتا رہا, ٹیلی فون بھی ہوتے ڈائلنگ والے. طاہرہ مجھ سے مخاطب ہوئی, آپ کو یہ بھائی کہتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہے, کہتا تھا کہ جو کچھ بھائی جان کہیں گے میں مانوں گا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون کر رہا ہے قاضی کو مجھے طلاق دینے کے لیے. میں نے ٹیلی فون کو ایک طرف ہٹا دیا. عطا اب چھوڑو بھی. نہیں, یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون کو اپنی طرف گھسیٹ لیا. طاہرہ بولی جانے دیجئے بھائی جان, اس کے دل میں میرا کیا, ٹوٹو کا بھی کچھ خیال نہیں. عطا تیزی سے پلٹا, نام نہ لو ٹوٹو کا. طاہرہ نے نتیں پھلا کر کہا کیوں نام نہ لوں اس کا. عطا نے ریسیور رکھ دیا, وہ میرا ہے. طاہرہ اٹھ کھڑی ہوئی, جب میں تمہاری نہیں ہوں تو وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے, تم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. عطا نے کچھ دیر سوچا, میں سب بندوبست کر لوں گا. طاہرہ کے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی. ٹوٹو کو چھین لو گے مجھ سے. عطا نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیا, ہاں چھین لوں گا. ظالم. طاہرہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی, بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ میری بیوی نے اسے تھام لیا. عطا پریشان ہو گیا, پانی کے چھینٹے, یوری کلون, سمیگلنگ سالٹ, ڈاکٹروں کو ٹیلی فون, اپنے بال نوچ ڈالے, قمیض پھاڑ ڈالی. طاہرہ ہوش میں آئی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپکنے لگا. جانم, ٹوٹو تمہارا ہے, ٹوٹو تمہارا ہے. طاہرہ نے رونا شروع کر دیا, نہیں وہ تمہارا ہے. عطا نے طاہرہ کی آنسوں بھری آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا. میں تمہارا ہوں, تم میری ہو, ٹوٹو ہمارا بھی ہے, میرا بھی ہے, تمہارا بھی ہے. میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا, وہ باہر نکلی تو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد چل دیا. ٹیکسی کھڑی تھی, ہم دونوں بیٹھ گئے. میری بیوی مسکرا رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا یہ ٹوٹو کون ہے. میری بیوی کھلکھلا کر ہنس پڑی, ان کا لڑکا. میں نے حیرت سے پوچھا لڑکا. میری بیوی نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے اور زیادہ حیرت سے پوچھا کب پیدا ہوا تھا. بھائی میرا مطلب ہے ابھی پیدا نہیں ہوا, چوتھے مہینے میں ہے. چوتھے مہینے یعنی اس واقعے کے 4 مہینے بعد. میں باہر بالکنی میں بالکل خالی ذہن بیٹھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی. بڑی بے دلی سے اٹھنے کو تھا کہ آواز بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی آئی. میں نے اس سے پوچھا کون تھا. کہتے ہیں کہ کوئی نئی لڑائی تھی. نہیں, طاہرہ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے, مری ہوئی. یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی. میں سوچنے لگا اگر اب طاہرہ اور عطا کا جھگڑا ہوا تو اسے کون ٹوٹو چکائے گا. سمجھے میری بات آپ میرے ویورز, کہ اس وقت تو اس ٹوٹو نے ان کو جوڑ دیا تھا. اب اگر لڑائی ہوئی تو اب ان کا جھگڑا جو ہے وہ کون چکائے گا. تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.